सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ਤੇ हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां साडे सारे ही पंजाबी प्यारां दा बहुत बहुत धन्नवाद, दिली तौर के उत्ते सत्कार, क्योंकि तुसीं प्राइम एशिया टीवी नूं जिथे भी वसदे हो इन्नी मुहब्बत दिंदे हो। यकीन मन्निओ, असीं वलगूलगा खेत्र आस्ट्रेलिया दे विच जिथे असीं आए हुए हाँ ते जिथे इस वक्त सिख खेडां 34वीं चल रहीआं, उत्थे गए ते उत्थे मना मूंही प्यार जो पंजाबियों का मिलिया, जिस तरीके दे नाल साडी समुची टीम के मैंबरां नूं पलकां दीआं छावां कीतीआं उत्थे वसदे पंजाबियों ने, ਉਹਦਾ दिली तौर के उत्ते असीं कर्जदार हाँ। तो जो तुहाडा इन्ना प्यार मिलता, साडीआं जिम्मेवारियां दे विच होर वाधा हो जाता है कि तुहाडी कसवट्टी दे उत्ते अगे तो भी किवें खरे उतरना। तो असीं इस गल दा अहद भी करदे ते वादा कीता होया पहलां ही कि जी भविख दे विच भी असीं चंगे तरीके की पत्रकारी नूं पेश करते रहांगे, निरपक्ष तरीके दे नाल जुड़े रहांगे ते जो तुसीं साडे कोलों आस करदे आ तुहाडी कसवट्टी दे उत्ते खरे उतरन की कोशिश करांगे। सो असीं 2 दिन होर इत्थे वलगूलगा खेत्र दे विच आ, फिर सिडनी ते कुछ कु होर खेत्रां दे विच जाना ते लगभग 9-10 दिन का यह प्रोग्राम आ। ते जिथे जिथे भी गए असीं पंजाबियों नूं बेनती जां अपील शब्द वरत लईए वो करते रहांगे कि आओ आपां मिल बैठ के विचारां दी सांझ पाउने आ। शुक्रिया एक बार फिर इन्नी मुहब्बत देण दे लई। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ हिमाचल प्रदेश दे नाल जुड़ी हुई, पर उस तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी भी करनी बनती है। लगे कल पंजाब के कुछ हिस्सों के किणमण 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 हुई है, जिहदे करके मंडियां दे विच बैठे किसानां दे साह सूते गए आ। हालांकि मौसम विभाग ने गल कही है कि आउंदे 48 घंटे दे विच पंजाब का मौसम गर्म ते खुश्क रहना, पर जिस तरीके दे नाल कणियां पईयां, जिस तरीके दे नाल झक्खड़ झुल्ला आया, उहदे करके मंडियां 'च बैठे किसानां दी मुश्किल दे विच एकदम फेर वाधा होया। संगरूर दे वल्लों खबर आई है, उत्थे मंडियां दे विच बैठे किसान आ जिहड़े वो बड़े परेशान रहे। उन्हां नूं कणक ढकण दे वास्ते अपने प्रबंध आप करने पए। कई थावां दे उत्ते कणक गिੱਲੀ भी हुई है। कुदरत कहरवान ना होवे, मिहरबान ही रवे ते किसानां नूं कणक दा सही मुੱਲ मिले, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ कामना करते हाँ। झाड़ एतकी बहुत कमज़ोर रहा, झाड़ एतकी बहुत घट निकलिया। सरकारां ने इस मुतलक देना कुछ नहीं, इस करके कुदरत के मूहरे अरदास जोड़नी है कि मौसम दे विच इन्नी वड्डी करवट ना होवे कि किसान मजदूर एक बार फिर कखों हौला हो जाए, जिहड़ा कि कई थावां ते पहलां भी होया पिया। पहली वड्डी खबर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ते गुजरात दे विच इसे वरे दे अंतले महीनों दे विच विधान सभा दीआं चोणां होणीआं। इस वक्त भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के विच भलवानी गिड़ा दे के भी आए आ। उन्होंने वालों मंडी खेत्र दे विच रोड शो किया गया। उस थान के उत्ते कोई बड़े वादे या ऐलान तो नहीं किए केजरीवाल ने, पर यह गल जरूर कही सी भी हमने 1 महीने में बहुत कमाल का काम किया, यानी कि पंजाब दे विच वो कहते भी असी कमाल कर दी है। उदों उन्होंने ये गल कही सी जी कि असी पहले 10 दिनों के ही बहुत भ्रिष्टाचार नूं नत्थ पाती है पंजाब दे विच। ते हुण एक नवीं गल सामने आई है जिहड़ी कि हिमाचल प्रदेश दे विच बीजेपी नाल संबंधित है। हिमाचल दे विच बीजेपी की सरकार इस वेले ते जिस तरीके दा केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली मॉडल लागू करन दी वख-वख सूबਿਆਂ दे विच गल कीती जांदी है, उसे तर्ज के उत्ते हुण हिमाचल प्रदेश दे विच अपनी सरकार बचाउण दे लई जां फिर रिपीट मिशन लियाउण दे लई एक बार बीजेपी दे वल्लों भी वड्डे ऐलान किए गए आ। 125 यूनिट प्रति परिवार बिजली मुफ्त करन दी गल करती है। उत्थे औरतां नूं बसां दे विच अद्धा भाड़ा देण दी गल कही गई है ते पानी दा बिल उत्थे माफ़ करन दी गल कर दित्ती गई है। हुण एक नवां सवाल पैदा हो गया। एक पासे बीजेपी दे बहुत सारे नेता कहने मुफ्तखोरी बुरी बात है, मुफ्तखोरी बुरी बात है, ते इधर फिर मुफ्तखोरी की वरतों किहड़ी गल्लों की गई है। लंघे कल मनीष सिसोदिया ने दिल्ली दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि 18 सूबਿਆਂ दे विच भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है, पर बाकी 17 दे विच किहड़ी गल्लों इन्हां दे वल्लों पानी का बिल माफ़ नहीं किया गया, बिजली के भाव अद्धे नहीं किए गए, जां 125 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दी गई। तो वो किहड़े कारण जिहदे करके इत्थे हिमाचल दे विच जिथे कि चोणां होणीआं उस स्थान के उत्ते ही औरतां दा बस भाड़ा अद्धा करने की गल की गई है। कारण असीं सारे समझते हैं ते कारण बड़े लंबे समय तो भारत के वख-वख सूबਿਆਂ दे विच इवें ही चलदे आ। पंजाब सूबा भी उही है जिहदे विच मुफ्त दीआं गल्लां कर करके इस वेले कखों हौला कर दिता गया आर्थिक पक्षों, ते बाकी सूबਿਆਂ दे विच भी मुफ्त दीआं सौगातां दे के बिल्कुल वाजे वजाए पए आ खजाने दे। ते हुण वारी आ गई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश दे विच इस तो पहलां कि आम आदमी पार्टी कोई ऐलान करदी लोकां नूं अपने वल खिੱਚਣ दे लई, बीजेपी ने पहले ही अपना तुरप का पता चलता। आउण वाला समा दसूगा कि बीजेपी के पक्ष दे विच इह जिहड़ा तुरप का पता एक किहो जिहा योगदान पाउंदा, किन्नी क वड्डी जिੱਤ दिवाउंदा, की मान सन्मान बचाउंदा। पर पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते फिर करांगे टिप्पणी।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਚੋਣ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਲਈ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ 63,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾੜੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੈਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਿੱਠ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ, ਉੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚਾਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 200 ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 300 ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 301 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 299 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁੱਲ 300 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 1, 2, 5,
5 7 10 20 50 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਪਲੱਸ 200 ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਣੀ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ MLA ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਥਤਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੱਟੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਕਰਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਗੇ। ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਰੂ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ 10,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਡਾਇਸਟਾਈਲ ਮੋਰਫਿਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ
ਮੈਥੋਰਮਫਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਾ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਕੱਚਾ, ਇਰਾਦਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੇਕ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਢਿੱਡੋਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰੂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫੀਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਸੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰੇੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ FCI ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰੂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ 1100 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋੜ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।